सत श्री अकाल। देश तो विदेश देख रहे सारे दर्शकों का मैं मनदीप स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं तुम सारे बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। तुम कैनेडा जाना चाहते होंगे, तुहाडे मन दे विच बहुत सारे सवाल होणगे। उन्हां सारे सवालों के उत्ते अज असीं चर्चा करनी है, खास तौर के उत्ते चर्चा करनी है रिफ्यूजल के उत्ते, गैप के उत्ते। सो अज की चर्चा मेरे नाल शिरकत करनगे जी लैंडमार्क इमीग्रेशन तो जसमीत भाटिया जी। स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जसमीत जी। सत श्री अकाल जी। जसमीत जी, पहला सवाल जो मेरा अज का है भी जैन इनटेक क्लोजिंग ते है। मार्केट में हाले भी बहुत सारिया गल्लां चल रही ने कि तुसीं हाले इस टाइम भी अपलाई कर सकते हो। सो राइट टाइम है जैन इनटेक नूं अपलाई करन दा? सी बिल्कुल इस दी डेट च जैन इनटेक नूं अपलाई करन दा बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं हैगा। सो जिहड़े स्टूडेंट्स अपलाई करना चाहते हैं, फ्रैश केसिस हैं या रिफ्यूज्ड हैं, जनवरी इनटेक लई हुण तुसीं फाइलां नहीं लाणियां। सो जिन्ना स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी ट्यूशन फीस पे की हुई है, GIC खुलिया होया, वो बेशक अपनियां फाइलां लॉज कर सकते हैं एम्बैसी च। बट जे तुसीं कहो कि जे तुसीं नवीं फाइल है, तुसीं एक नवे एप्लीकेंट हो और तुसीं जनवरी इनटेक च अपलाई करना चाहते हो तो हुण तुसीं थोड़ा जिहा लेट हो चुके हो। सो इस तो बाद जिहड़े अपकमिंग इनटेक हैगे हैं वो मार्च 2021, अप्रैल 2021, मई 2021 और सितंबर 2021 च तुसीं अपलाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट हुण दे प्रोसैसिंग टाइम जिहड़ा हैगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होया, क्योंकि तुहानूं पता कि बैकलॉग काफ़ी एप्लीकेशनां दा हाई कमीशन च, IRCC च, VFS च अपॉइंटमेंट्स की दिक्कत आ रही है। सो बैकलॉग बढ़ चुके हैं। तो तुसीं आने वाले इनटेक्स मार्च में अपलाई कर सकते हो, अप्रैल च अपलाई कर सकते हो, मई च अपलाई कर सकते हो। बट जनवरी 2021 लई हुण असीं लेट हाँ। सो फ्रैश एप्लीकेंट हाले फाइलां ना अपनियां अपलाई करन। जिन्हां ने ऑलरेडी कॉलेज फीस दित्ती हुई है या GIC पे किया होया, वो बेशक अपनियां फाइलां लॉन्च कर सकते हैं जी। एक सवाल जसमीत जी, जेडे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ला रहे सी AIP आने तो बाद हुण वो बड़े पैनिक हैगे ने। कई स्टूडेंट तो वो हैगे ने जिन्होंने हाले तक मेल्स नहीं आईयां हैगियां बायोमैट्रिक्स वास्ते, तो कई स्टूडेंट इदां दे ने जिन्होंने बड़ी कन्फ्यूजन हैगी है। उन्होंने एक समैसटर के पेपर इत्थे इंडिया च बैठिया दे हो गए ने, पर उन्होंने जिहड़े नंबर आ वो थोड़े घट बने ने। कोई उन्होंने दोबारा वीज़ा आउण दे विच या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? सी पहली गल तो जिन्हों के AIPs आए हुए हैं, फस्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक चीज़ श्योर होनी चाहिए है कि इफ़ दे हैव पुट अप ऑल द करैक्ट पेपर्स इन देयर फाइल तो रिफ्यूजल आने के चांसिस बड़े ही घट है। सो देखा जाए साढ़े को 650 प्लस AIP आए सितंबर इनटेक दे, और साढ़े को सिर्फ एक रिफ्यूजल है। एक रिफ्यूजल, वो भी एक प्राइवेट कॉलेज की आफ्टर AIP एक रिफ्यूजल है। सो जे देखा जाए मार्केट विच भी इन्नियां ज़्यादा कोई AIP तो बाद रिफ्यूजल्स नहीं आईयां। सो जे तुहाडा AIP आया सी और तुसी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो तो तुसी कॉलेजेस नाल डिस्कस कर सकते हो कि व्हाट इज़ देयर रीफंड पॉलिसी। नहीं तो तुसी डेफर कर सकते हो नैक्सट इनटेक वास्ते, और या तुसी ब्रेक लै सकते हो। तुसी कॉलेज नूं अपने ईमेल कर सकते हो कि असी ब्रेक लेना चाहते हैं और असी एक इनटेक मिस करके अगले इनटेक च अपनी क्लासेस स्टार्ट करांगे, ताकि तुहानूं फीस का कोई भी रिस्क ना होवे। दूसरी ऑप्शन ये है कि जिवें तुहाडा AIP आया होया सी, तुसी क्लासेस लगाइयां भी हैं। सो तुहानूं मैं एग्जाम्पल शेयर करदा। साडा एक स्टूडेंट है यूनीवर्सिटी च पढ़ रहा सी, ऑनलाइन क्लासेस ला रहा सी। उन्होंने वीज़ा हुणे ही स्टैंप होके आया, साडे पेज ते टेस्टिमोनीअल हैगा उन्होंने। सो शी स्कोर्ड 94% इन फर्स्ट समैसटर। सो एक पासे इदां दे स्टूडेंट्स हैं जिहड़े ऑनलाइन क्लासां नहीं लगाना चाहते, दूजे पासे इदां दे स्टूडेंट भी हैगे जिहड़े 94% मार्क्स अचीव कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासां लगा के। सो स्टूडेंट्स आपां जे इत्थों ही कनेडियन एजुकेशन दे नाल राबता अपना हो जाएगा कि किद्दां उत्थे पढ़ाया जाता है, किद्दां सिस्टम चलता है, तो मेरे हिसाब नाल बहुत वधिया। अज की डेट च तुसी कैनेडा च पढ़ो, तुसी इंडिया च पढ़ो, ऑनलाइन क्लासां ही हैं। चाहे तुसी कैनेडा जाके भी क्लासां लाणियां, उत्थे भी ऑनलाइन क्लासेस हैं। इंडिया च रह के जे क्लासां लाणियां, उत्थे भी ऑनलाइन क्लासेस ही हैगियां। सो ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ाईयां जा रही हैं। जनवरी इनटेक विच भी ऑनलाइन क्लासां ही होणगियां। इन क्लास हले जिहड़ी पढ़ाई हैगी है शुरू नहीं हुई है। कैनेडा विच ऑनलाइन क्लासां ही चल रही हैं। सो तुसी ऑनलाइन क्लासां जे ला रहे हो, इंडिया च रह के ला रहे हो या कैनेडा च लैके ला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुहानूं पूरा पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट पूरा ही मिलेगा। जी। जसमीत जी, नंबर जिन्हां दे घट आए ने वो की करन?
ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਇਨਟੇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਫਰਸਟ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ, ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 45% 50% ਇਜ਼ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਟੂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਟੇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ? ਸੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲੋ ਹੈ ਸਪੀਡ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੀਡ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਸਲੋ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸਲੋ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਰ ਲੈਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 10 ਵੀਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ, ਅੱਜ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੌਂਚ ਕਰਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡੂਇੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਨ ਯੋਰ ਫਾਈਲ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ SOP ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ SOP ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਕਮੀ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਇੱਕੋ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੀਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ। ਮਈ ਜਾਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੀਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਟਿਲ ਦੈਟ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਰਸ਼ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਚੋਕੋ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਲੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ and then you can put up your file in the high commission and the results will be better. So ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। 6.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰਦੇ ਆ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਕੋਰ, HDS ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ HDS ਕੇਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ YouTube ਦੇਖਦਾ, TV ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 200% ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ, 150% ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਨੋ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੇਬਲ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 200% ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੰਟੀ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 100% ਜੈਨੂਇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 200% ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡੂ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ SOP ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਸੋ ਦੇਖੋ SOP 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਨੂੰ SOP 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਯੂਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ
ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ SOPs ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਅਪਰੋਚ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਅ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ SOP ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਆਇਆ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲਿਆ। ਸੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ BTech ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਔਰ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ BTech ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਰੀਫਲੀ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਸੈਕਿੰਡ ਯੋਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਥਰਡਲੀ ਯੋਰ ਕੋਰਸ, ਫੋਰਥ ਯੋਰ ਕਾਲਜ, ਫਿਫਥ ਸਿਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਸਿਟੀ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਰੀਫਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ you like winters, so if you're going into a snowy place, you're going into harsh winters, you know Canada is harsh winters only, so do you like that? So you are coming from a hot destination, India is always summers, we do not prefer cold, so why you are going to this place? So you should mention something about the city and the province you are going to. Last ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ financial abilities, ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ financial abilities ਐਂਡ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਐਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਟੂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਬਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ GIC ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 99% ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ GIC 'ਚ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਇਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਦ ਐਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦ SOP। ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ SOP ਦਾ ਅੱਜ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਯੋਰ ਫਾਈਲ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ RD, ਲੋਕੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RD ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ, 20 ਲੱਖ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ GIC ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵਾਟ ਐਵਰ ਬੈਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨ ਯੋਰ ਬੈਂਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਬੈਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਤਾਂ PPF
'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆੜਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਫੰਡਸ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਐਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਸ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਟੈਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਟੈਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਟੈਕ, 6.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਟੈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2014 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੀਟੈਕ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੈਕਲੌਗਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਪਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈਂਪਟਨ ਕਾਲਜ, ਨਾਰਥ ਆਈਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਡਿਗਰੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਏ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਲੌਗ 8 ਹੋਣ 6 ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਲੌਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ 34-35 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 60+ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਵੀ 6.5 ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਬੈਕਲੌਗ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ, ਸੋ ਹਾਊ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਦੋਜ਼ ਈਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ, ਨੀਅਰੈਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ and then you can definitely apply for your Canadian student visa। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਕਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। +2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ 2019 ਤੱਕ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। 2019 ਔਰ 20 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਗੈਪ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2013 'ਚ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਿਸ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, 2 ਇਅਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਬਰੂਨਸਵਿਕ, ਟ੍ਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ, ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ 6.5 ਆ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜੋ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਣਾਓ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀਏ, ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਹਾਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।